नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्ना। आज का हमारा विषय है ఈద్గా పాటక ఈద్గా కహానీ కా భాషా కి బాత్। ఈరోజు మనము ఈద్గా కథ చెప్పుకున్నాం కదా, దానికి సంబంధించిన వ్యాకరణాంశాలని చూద్దాం, నేర్చుకుందాం। तो देखिए यहाँ पर भाषा की बात, ईदगाह। एक बार आप पाठ्य पुस्तक में चेक कर लीजिए, अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो भी नो टेंशन, ठीक है। कुछ लोगों को अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं पहुँचे हैं, वो बच्चे भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो भी है वो आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अतिग्रहिता प्रतिक्रिया में आप ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप ही करना है, ठीक है। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हैं। इंदुलो ఏమైనా అర్థం కాకుంటే నన్ను అడగొచ్చు, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाषा की बात में यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं। ఈ ప్రశ్నలకి ఆన్సర్స్ కూడా మీరు స్వతహాగా రాయొచ్చు। ఈద్గా సారాంశం మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మనకి మిగతా అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు। పాఠం చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే చిన్న చిన్న ప్రశ్నలకి జవాబులు మనం స్వంత భావ ప్రకటన చేయొచ్చు, ठीक है ना। तो आज का हमारा विषय भाषा की बात, व्याकरण अंशालु। यहाँ पर कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। कोष्टक का अर्थ क्या है? ब्रैकेट। ఈ బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన విధంగా మనము అంశాలను రాయాలి। फर्स्ट क्या है कोष्टक में? पर्याय शब्द लिखिए। पर्याय शब्द का अर्थ क्या है? पर्याय पदाలు, ठीक है। तो यहाँ पर पर्याय शब्द लिखिए। ईद, ईद అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? त्योहार, पंडग, ओके। ये त्योहार, पर्व, ये दो पर्याय शब्द लिखे हैं। और ఇందులో వాక్య ప్రయోగం చేయమని ఏం లేదు, అయినప్పటికీ మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మనకి వాక్య ప్రయోగం అడుగుతారు కాబట్టి वाक्य प्रयोग भी यहाँ पर लिख दी हूँ, ठीक है ना। ईद पर्याय शब्द क्या है? त्योहार, पर्व, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? होली, होली रंगों का त्योहार है, ठीक है। यहाँ पर होली फेस्टिवल, होली फेस्टिवल జరుపుకుంటాం కదా మనము। ఆ ఫెస్టివల్ దేనికి సంబంధించిన त्योहार అట? रंगों का त्योहार है। यहाँ पर होली क्या है? रंगों का त्योहार है। और देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ఈ పదాలు మనకి వాక్య ప్రయోగంలో వస్తే సరిపోతుంది, ठीक है। अब देखिए प्रभात, प्रभात का अर्थ क्या है? सुबह, प्रातः कालमु, ठीक है। सुबह, प्रातः काल, ठीक है। अब यहाँ पर వాక్య ప్రయోగ देखिए, వాక్య ప్రయోగాలు ఇది మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమీ అడగలేదు, కానీ మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి ఒక్కొక్క వాక్యము రాశాను। लोग प्रातः काल टहलते हैं। प्रातः काल ఇక్కడ వచ్చింది, ఇందులో వచ్చేసింది కదా। लोग प्रातः काल टहलते हैं అంటే ప్రతిరోజు కొంతమంది వాకింగ్ చేస్తుంటారు, వాకింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది కదా, నడక మంచిది కదా। ऐसे टहलना का अर्थ क्या है? వాకింగ్ చేయడము। प्रातः काल మార్నింగ్ వాక్ చేస్తుంటారు, ठीक है। वृक्ष, वृक्ष అంటే ఏంటి? పేడ్, తరు, ఇందుకి మళ్ళీ పర్యాయ పదాలు ఏం రాసాం మనము? పేడ్, తరు। ఆమ్ కా పేడ్ బడా హే, ठीक है। మామిడి చెట్టు పెద్దగా ఉంది। यहाँ पे पेड़ आ गया ना, ओके। तो ये है पर्याय शब्द। पर्याय शब्द में बहुत सरलता से हम लोगों को क्या है? अब ईद, त्योहार, पर्व। ఇప్పుడు పర్వ్ వచ్చినా కూడా మనం त्योहार ईद రాయొచ్చు, त्योहार వచ్చినా కూడా పర్వ్ ఈద్ రాయొచ్చు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అది మనము వెతికి రాసుకోవచ్చు, సరేనా। ప్రభాత్, సుబహ్, ప్రాతకాల్। ప్రాతకాల్ ఇచ్చారనుకోండి సుబహ్ రాయొచ్చు, ప్రభాత్ రాయొచ్చు। వృక్ష, పేడ్, తరు, పేడ్ ఇచ్చారనుకోండి తరు రాయొచ్చు, వృక్ష రాయొచ్చు पर्याय शब्दలో, ठीक है ना। ये हो गए हैं। अब नेक्स्ट आ के बिट में क्या है? सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। इसमें वचन बदलिए, वचन बदलो। मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, ठीक है। हम लोग कोई भी फेस्टिवल है तो मिठाइयाँ बनाते हैं। मिठाई ओके होगा पीस, మిఠాయియా స్వీట్స్, స్వీట్లు, మిఠాయిలు ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి। वचन का एक वचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन में क्या रहता है? एक ही रहता है, यह कलम है, ठीक है ना। बहुवचन में ज़्यादा रहते हैं।
మిఠాయి మిఠాయా, ముझे మిఠాయి బహుత్ పసంద్ హే, నాకు స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం. చిమ్టా చిమ్టే, రామునే చిమ్టా లాయా. ఓకే, హామీద్కి బదులుగా రాము, ఇంకా ఏదైనా మనం తీసుకోవచ్చు. సడక్ సడకే, సడక్ పర్ గాడి హై. ఈ విధంగా మనము ఈ పదాలు వచ్చేటట్టుగా వాక్య ప్రయోగం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఠీకేనా? ये है आप लोगों को 2 अंश आ गए, पर्याय शब्द और वचन बदलो. ये आप टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का सहारा लेते हुए आप दूसरे बिट भी कर सकते हैं. टेक्स्ट బుక్లో ఉన్న మిగతా అంశాలు కూడా రాయొచ్చు. ఒకవేళ టెక్స్ట్ బుక్స్ అందని వాళ్ళు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సారాంశ్ కంప్లీట్గా రాయండి. ఇంకా ఏంటమ్మా, కవి పరిచయలో క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ठीक है, कवि परिचय और लेखक परिचय. अब ईदगाह कहानी है ना, प्रेमचंद जी का लेखक परिचय रास्तू क्वेश्चन आंसर రాయాలి. प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, ఇలా ప్రశ్న దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్. ఒక 10-12 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, తర్వాత సారాంశ్ రాయండి. టెక్స్ట్ బుక్స్ లేకుంటే, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే అర్థగ్రహత प्रतिक्रिया బిట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट में भाषा की बात. ये है आपका वर्क. आराम से देखते हुए, दिखाई नहीं दिया तो बैक करते हुए फिर से कंप्लीट करने का प्रयत्न करिए. यहाँ पर आ के इसमें उपसर्ग पहचानिए, उपसर्ग पहचानिए और प्रत्यय पहचानिए. इसमें उपसर्ग का अर्थ क्या है? एक शब्द, यहाँ पर शब्द क्या है? बेसमझ. इसमें उपसर्ग पहचानिए అంటే ఈ పదంలో మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రా ముందున్న అక్షరాన్ని లేదా పదాన్ని గుర్తుపట్టడము. ఠీకేనా? ఏ క్యా హై? బేసమజ్. यहाँ पर समझ అన్నది ఒక కరెక్ట్ పదంగా మనకి అర్థమవుతుంది. ఠీకే, ఒక మీనింగ్ఫుల్ పదము, దానికి ఎక్స్ట్రా ఉన్నది, దానితో మనకి మీనింగ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్నదాన్ని మనం ఉపసర్గ అనేసి అంటాము. ఉపసర్గ ఏంటి, ప్రత్యయ ఏంటి అన్నది మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో విస్తారంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఠీకే, అప్తో ఫిల్హాల్ అంటే ప్రస్తుతానికి మీరు ఇది అర్థం చేసుకోండి, ఏంటంటే ఒక కరెక్ట్ పదానికి ఎక్స్ట్రా ముందు వచ్చేది ఉపసర్గ, తర్వాత వచ్చేది ప్రత్యయ, అది కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఠీకే, यहाँ पर బేసమझ, బే అన్నది ఉపసర్గ పదము. పరలోక్ క్యా హో సక్తా హై? లోక్ అన్నది ఒక కరెక్ట్ పదము, దానికి ఎక్స్ట్రా ఏముంది? పర్. ఠీకే, నిడర్, నిడర్ అంటే భయము లేకుండా. ఠీకే, మరి భయం లేకుండా అంటే ఇంకొక పదం ఉండాలి కదా, డర్, భయము. ఠీకే, ఎక్స్ట్రా క్యా హై? నీ. లోక్ అంటే లోకము, పరలోక్ అంటే ఈ లోకము కానిది. సమజ్ కరెక్ట్గా తెలివైన లేదా అర్థవంతమైన వస్తుంది. బేసమజ్ అంటే అర్థం లేకుండా, తెలివి లేకుండా అన్న పదాలు వస్తాయి. అంటే అది మారిపోతుందన్నమాట, వ్యతిరేకంగా మారిపోతుంది మనకి. బేసమజ్ ఎక్స్ట్రా క్యా హే? బే. పరలోక్ ఎక్స్ట్రా క్యా హే? పర్. నీ డర్, डर ఒక కరెక్ట్ పదము, ఎక్స్ట్రా ఉన్నదేంటి? నీ. ये है हम लोगों को उपसर्ग. अब देखेंगे प्रत्यय. ఉపసర్గకి క్వైట్ ఆపోజిట్లో మనకి ప్రత్యయ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? ముందున్న ఎక్స్ట్రాని సెలెక్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది ప్రత్యయలో? ప్రత్యయ క్యా अर्थ क्या है? जो भी शब्द है उसके आगे అంటే దానికి తర్వాత వచ్చే ఎక్స్ట్రా పదాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? ప్రత్యయ. यहाँ पर देखिए దుకాన్దార్, దుకాన్ అన్నది ఒక కరెక్ట్ పదం మనకు అర్థమవుతుంది. ఎక్స్ట్రా ఏముంది? దార్, దార్ రాయాలి. గరీబీ, గరీబీ, గరీబ్ అంటే పేద అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. వహ బహుత్ గరీబ్ హే అంటాం. మరి ఈ ఎందుకు వచ్చింది? పేదరికము. ఠీకే, గరీబీ. यहाँ पर कौन सा एक्स्ट्रा है? ఈ కి మాత్ర ఉంది కాబట్టి మనం ఈ కి మాత్ర రాయకుండా ఏ ఈకి మాత్ర ఉంది? బడి ఈకి మాత్ర కాబట్టి ఇది పెడతాం. ఓకేనా? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर ముందు ఎక్స్ట్రా వస్తే ఉపసర్గ, సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, టెన్షన్ ఏం లేదు. వెనుక ఎక్స్ట్రా వస్తే ప్రత్యయ. ठीक है ना? तो ये है. अब देखिए नेक्स्ट बिट ई. इन्हें समझिए और अभ्यास कीजिए. यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है,
हामिद ने कहा कि घर की देख रेख दादी ने की। यहाँ पर 3 बार की का प्रयोग हुआ है। మరి ఇవన్నీ ఏంటి? हामिद ने कहा कि घर की देख रेख दादी ने की। की 3 సార్లు की వచ్చింది, కానీ ఆ की అర్థం మాత్రం వేరు. यहाँ पर हामिद ने कहा, ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? हामिद ने कहा कि हामिद చెప్పాడు. की ఏమిటంటే ఇదేంటి? సముచ్చయ్ బోధక్. మీరు 9th క్లాస్లో చదువుకున్నారు ఇవి. సముచ్చయ్ బోధక్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా మనం విషయం చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అంటే చెప్తాం కదా, అది అన్నమాట ఇక్కడ की. हामिद ने कहा कि घर की देख रेख అంటే ఇంటిని మొత్తం చూసుకోవడము దాదీనే की, నానమ్మే చేస్తుంది. అంటే ఇంటిని చూసుకోవడము నానమ్మే చేస్తుంది అంటే ఏంటి? అంటే ఆ పాలన పోషణ మొత్తము చూసుకోవడము ఎవరు చేస్తున్నారనమాట? దాదీనే की. यहाँ पर पहला की సముచ్చయ్ బోధక్. ఇదేంటి? ఏదైనా చెప్తున్నాము విషయం అంటే దానికి ఏంటంటే అని చెప్పేదానికి మనం ఏం చేస్తాం? की సముచ్చయ్ బోధక్ అన్నది పెడతాము. ఘర్ కీ దేఖ్ రేఖ్, మరి దేనికి సంబంధించిన విషయాన్ని నానమ్మ చూసుకుంటుంది? ఇంటికి సంబంధించిన విషయాన్ని నానమ్మ చూసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది సంబంధ कारक. మనము కారక్ గురించి పిछली कक्षा में बताया है. లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం కారక్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అందులో సంబంధ కారక్ కా కీ కే ఇలాంటివి వస్తుంటాయి కదా, అదనమాట. ఘర్ కీ దేంతో సంబంధం ఉంది? నానమ్మ చేసుకునే పనికి. ఘర్ కీ దేఖ్ రేఖ్ అంటే ఇంటిని గురించి జాగ్రత్త చేసుకునే పనంతా ఎవరు చేస్తున్నారనమాట? నానమ్మ. దాదీనే की, మరి ఇక్కడ కీ వచ్చింది కదా, క్రియాపదం. की చేసింది. हामिद ने कहा कि టెన్షన్ కుచ్ भी नहीं है यहाँ पर. చాలా సరళంగా హామీద్ చెప్పాడు ఏంటంటే ఘర్ కీ దేఖ్ రేఖ్ ఇంటిని చూసుకునే బాధ్యత. ఇక్కడ సంబంధం దేంతో సంబంధం ఉంది? ఇంటితో సంబంధము. ఇంటి యొక్క పరిసరాలు, దాని గురించి పాలన పోషణ అన్నీ చూసుకునే డ్యూటీ ఎవరిదట? దాదీనే की. ఇక్కడ క్రియాపదం. समुच्चय बोधक, संबंध कारक, क्रिया शब्द. ठीक है, ये है हम लोगों को भाषा की बात में कुछ कार्य दिए गए हैं, वो हम लोगों ने पूरा किया है. इसमें भी आप लोगों को कुछ संदेह आया तो मुझे कमेंट के रूप में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. ठीक है, अब आपका काम ఇప్పుడు మీకు होमवर्क అన్నమాట. पाठ में आए मुहावरे पहचानिए और अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. ముహావరే అంటే మనం జాతీయాలని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇవి ఎక్కడున్నాయి? మనకి మధ్య మధ్యలో వస్తున్నాయి చూడండి. దిల్ కా చోటున, हामिद का दिल बैठ गया, हामिद की माँ परलोक सिधार गई. ఇలాంటివి కొన్ని నేను ఫస్ట్ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని రాయించాను. అవి చెక్ చేసేసి దానికి సంబంధించిన వాక్య ప్రయోగాలు చేయండి. ఠీకే, ఇది కూడా ఓకే కావడం లేదంటే నేను మళ్ళీ రాయిస్తాను. ఠీకేనా? ये है हम लोगों को ईदगाह, इससे पूरा कंप्लीट हो गया है दूसरा पार्ट भी. अब इसमें आप लोगों को कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे पूछने की चेष्टा कर सकते हैं. ठीक है, मैं समझती हूँ कि अगर हम लोगों को कहानी अच्छी तरह से समझ में आई तो हम आराम से हमारे भाव व्यक्त कर सकते हैं. కథ మనకి చక్కగా అర్థమైపోతే మన భావాలను మనం అక్కడ పెట్టవచ్చు. సారాంశ రూపంలో, लॉन्ग आंसर रूपंलो, शॉर्ट आंसर्स रूपंलो. ठीक है, अब भाषा की बात भी पूरा हो गया है. आप लोग मुहावरे ढूंढिए. చాలా సింపుల్గా మనకి 5-6 ఉన్నాయి, 5 या 6 मुहावरे हैं, वो ढूंढिए और उसके ऊपर वाक्य प्रयोग करके मुझे कमेंट के रूप में सेंड कर दीजिए. अगली कक्षा में हम माँ मुझे आने दे 10वीं कक्षा तीसरे पार्ट में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.